ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. ин лаҳза шумо имкон доред вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ, қонуншиканиҳои дар қаламрави кишвар содиршуда, инчунин фаъолияти милитсияи кишвар дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тавассути нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ маълумот гиред. бо шумо ҳастам эҳсон абдуллозода. муҳити солим, муносибати дӯстона ва ҳамдигарфаҳмию боварӣ дар оила барои рушду устувори он заминаю имконоти хуб муҳайё менамояд. вале дар хонаводае ки пайваста муноқиша ва нофаҳмиҳо ҷой дорад, метавонад ҳар лаҳза ноқишае рух диҳад. дар ноҳияи фирдавсӣ муноқишаҳои оилавӣ боиси он гардид ки шавҳар ҳамсари худро бо корд захмӣ намояд. идомаи ин ҷиноят дар гузориши майёри милитсия Сироҷиддин Шакурӣ. таъмини оилаи солим, ҳифзи оромӣ ва эҳтироми ҳамдигар масъулияти ҳар як узви оила ба шумор меравад, вале маҳз дар заминаи нофаҳмиҳо ва беэҳтиромӣ нисбат ба ҳамдигар баъзе аз оилаҳо аз ҳам ҷудо шуда дар баъзе маврид боиси муноқиша ва ҷиноятҳои гӯшношунид меанҷомад. чунин як ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Фирдавсӣ дар кӯчаи Каримови ноҳияи мазкур ба қайд гирифта шуд. ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур шаҳрванд Турдибоев Ҷавлон, сокини 26-солаи ноҳияи Шаҳристон дастгир карда шуд. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян гардид, ки номбурда муддатест бо шаҳрванд Оқилова Нилуфар, сокини 24-солаи ноҳияи Шаҳристон муносибати оиладорӣ дошта, дар заминаи рашку ҳасад мунтазам бо ҳамдигар муноқиша мекарданд. аз ҷумла санаи 5 феврали соли ҷорӣ низ бо ҳамдигар муноқиша намуда, гумонбаршаванда Турдибоев Ҷавлон дар ҳолати қаҳру ғазаб бо корд якчанд маротиба ба қисматҳои гуногуни бадани номбурда зарба задааст. дар натиҷа Оқилова Нилуфар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ карда шуд. давидам омадам мехе синима гашт, баъд мехе корд задам, дар замин афти бад нигоҳ кардам, хоҳараш омад мана қапид. баъд чӣ почашки зад мана. баъд ма гаштам бо якти дига айнмиҷаш коша задам. айни замон гумонбаршаванда Турдибоев Ҷавлон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбати ӯ тибқи талаботи модда 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. қобили зикр аст, ки ҳалли ҳама гуна баҳсу ихтилофҳо бояд танҳо бо роҳи муколама ва риояи қонун амалӣ шавад. ҳар гуна зӯроварӣ оқибат ба расонидани зарари ҷисмонӣ анҷом ёфта, шахси ҷинояткорро ҷавобгарии ҷиноятӣ ва пушти панҷараи маҳбас интизор хоҳад буд. қасди интиқол ва муомилоти воситаи нашадор аз ҷониби 3 нафар нашаҷаллобро кормандони раисати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ пешгирӣ намуданд. ҳар се боздошт гардида сокинони ноҳияи рӯдакӣ буда мехостанд як миқдор мухаддароти нави афиюнро ба муомилот бароварда аз ин софоида ба даст оранд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бо пурзур гардани мубориза алайҳи интиқоли ғайриқонунии маводи нашадор ҷинояткорон мекӯшанд роҳу усулҳои нави интиқоли онро кашф намоянд, вале чуноне ки мегӯянд бори каҷ ҳеҷ гоҳ ба манзил намерасад ва ҳамоно ҷаллобони ин бори зиёновар дар ҳар сурат боздошт мегарданд. дар доираи як амалиёти бобарори кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ 3 нафар сокинони ноҳияи рӯдакиро боздошт намуданд. инҳо шаҳрвандон Нуров Комил соли таваллудаш 1977, Шарипов Сайфулло ва Азизов Умархон солҳои таваллудашон 1988 мебошанд. дар баробари худ мубтало буданд, боз ба муомилоти ин бори маргбор машғул буданд. зимни кофтгоҳ аз боздоштшудагон як миқдор воситаи нашадори нави афиюн дарёфту мусодира карда шуд. ба маблағи 10 000 сомон аз акаи Ҷамол маводи мухаддир харидорӣ кардам. чӣ намуд? Афиюн. хоб чӣ кор кардем? баъд бурда ба Шарипов қурбон додам. айни ҳол вобаста ба ин ҳолат парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда корҳои тафтишотӣ идома дорад. боз аз боздошти нашаҷаллобон ва мусодираи маводи нашадор барои шумо маълумот медиҳем. кормандони раисати кофткови ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ зимни як амалиёт ҳадафи нопоки нашаҷаллобони касбиро барбод дода, аз онҳо беш аз 100 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш мусодира намуданд.
بازداشتشدگان شهروندان غیرتوف، بهرالدین سال تولدش 1979، استقامت کننده شهر وحدت رسولوف قیامالدین سال تولدش 1979 و رسولوف یوسف علی سال تولدش 1981 ساکنان شهر دوشنبه می باشند که در برابر خود استعمال نمودند با معاملات این مواد زهرآگین مشغول بودند. گفتم با مورد است که هر سه گذشته داغدار جنایتی داشته، جای مشغول شدن به کارهای منفعت آور برعکس باز پیراهای جنایت را انتخاب نمودند. عین حال وابسته به این حالت پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. صادر کردن جنایت از طرف برخی از شهروندان ثابت می‌سازد که این گونه افراد برای به دست آوردن منفعت و درآمد مفت قانون‌های عمل کننده را صرف نظر نموده دیده و دانسته منفعت شخصی خود را بالاتر از منفعت‌های جمعیتی گذاشته با مقابل قانون عمل می‌کنند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه خوبالینگ چند حالت قلابی از جانب یک نفر ساکن همین ناحیه به قید گرفته شد که ساکنان را به ضرر اقتصادی گرفتار کرده است. شرح این جنایت‌ها در گزارش پالکونیک میلیسیا آفاقی قادریان. قلابی که کرداری غیر انسانی به شمار می رود بعضا اشخاص را به گرداب عملهای خلاف قانون می اندازد. مبلغ مفتی به دست آمده از حساب کردار زیشت نفران جنایت پیشه را نزد جامعه سرخم نموده داغ سیاه را روی دفتری حیاتشان باقی خواهد گذاشت. ضمن براه ماندن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خوبالینگ شهروند رستم فراهیم علیم خانویچ سال تولدش 1997 ساکن دهه صدبرگو جماعت دهات لاوتی ناحیه را با گمان دست داشتن در جنایت قلابی دستگیر نمودند. معین کرده شد که سنه 31 اوگوست سال 2025 گمان بر به باوری شهروند ستارف زرابیدین سال تولدش 1982 ساکن محله سری مزار ناحیه مذکور در آمده با راه فری و سوء استفاده باوری دو سر اسب که ارزششان 15500 سامانی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده داده است که مبلغ‌هایشان را در مدت نزدیکترین برمیگرداند، ولی گمان بر مبلغ‌های پولی با راه جنایت به دست آورده‌اش را از آن خود کرده است. همزمان گمان بر شده رستم افراهیم از ساکن دیگری ناحیه خوبالینگ شهروند رستم افدوراندیش نعمتویچ سال تولدش 1994 چهارراه‌های کلان و خرد شاخدار و مبلغ‌های پولیش را در عموم 41800 سامانی را تشکیل می‌دهد با وعده سری وقت برگردانیدن گرفته از آخران مدت‌ها کناره‌جویی کرده است. ضرری به شهروندان رسانیده رستم 57300 سامانی را تشکیل می‌دهد. برای دست داشتن در این جنایت نزد قانون جواب خواهد گفت. نفرانی که به دام فریب این شخص جنایت پیشه افتادند می‌توانند به شعبه وزارت کارهای داخلی در محل زیستشان مراجعت نمایند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه تیمورملیک یک نفر ساکن ناحیه واسه را با گمان صادر نمودن جنایتی دزدی بازداشت نمودند. گمانبر ناحیه تیمورملیک را مکان دزدی قرار داده محرک‌های برقی، تلویزیون و دیگر اشیاء قیمتناک ساکنان را تصرف نموده است. آید کردارهای جنایتی گمانبر گزارش نوبتی را تماشا کنید. آشکارشوی جنایت‌های صادر شده توسط چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی، اجرای رسالت کسبی و فعالیت شبانه روزی کارمندان مقامات میلیسیا عملی می‌شود، زیرا تأمین ترتیبات و حفظ مال و ملک شهروندان وظیفه هر یک کارمند به حساب می‌رود. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه تیمورملیک در اساس عریضه و مراجعت‌های شهروندان عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مالکیت شخصیشان از قبیل محرک‌های برقی، تلویزیون‌ها و دیگر اشیاءهای ارزشمند ضمن کارگزاری ثمرناک اپراتیوی یک نفر گمانبر جنایت سلسله دزدی‌ها دستگیر کرده شد. این نفر موسی فصل‌الدین دوستوی سال تولدش 1986 ساکن دهه قربان شهید ناحیه واسه می باشد که پیش با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. نام برده زیاده از 5 سال عمر جوانی خود را پشت پنجره‌های زندان سپری کرده باشد اما این برایش سبق نشده عادتی بد را ادامه داده تکراراً دست به جنایتکاری زده است. سرکرده از ماه دکبر سال گذشته در حدود ناحیه تیمورملیک در بیوقتی شب هنگامی که صاحب ملکان خوابند غیر قانونی وارد کارخانه شخصی سمنت بلوک براری شهروند دولت فصل‌الدین واقع در دهه آب شیرین گشته از آنجا 4 عدد محرک برقی که تجهیزات سمنت بلوک براری را به کار می‌دارد تصرف نموده است. همزمان سنه 16 ینوری سال جاری طریق پنهانی وارد آسیاب شخصی شهروند شریف سهراب واقع در سراغی در بالا ذکر
گردیده گشته از آنجا محرک برقی که سنگ آسیاب را به کار می‌دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. گمانبر موسی فصل‌الدین کردارهای جنایتی خود را ادامه داده از میهمانخانه شخصی شهروند داستی فلیخان واقع در دهه کنگورت ناحیه تیمورملک 4 عدد تلویزورهای نمود سامسونگ را تصرف نموده از جای حادثه غیب میزند. نامبر شده در 4 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته شده ضرری به شهروندان رسانیده‌اش تقریبا 32,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. عین زمان نسبت موسی فصل‌الدین چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق گردیده در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه تیمورملک پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز و تفتیشات ادامه دارد. خرافات باوری باطل است که یگان اساس علمی، تاریخی و مذهبی ندارد. چون اعتماد خطا البته از جانب شخصان منفعت‌خواه مردم فریب سالهاست که در بین عامه تشویق گشته ایستاده است. سبب اساسی که به اوج گرفتن خرافات باعث گشته ایستاده است این نداشتن دانش دینی بعضی شهروندان میباشد. در گزارش نوبتی وابسته به سیرگری موسفید 77 ساله با استفاده از باوری دینی شهروندان معلومات میدهیم. با راه سحر و جادو تا امروز کسی به درد خود درمان نیافته است و نخواهد یافت، ولی شخصان زودباور و گمراه و بیسواد برای برطرف کردن مشکلی پیش آمده نزد سحرگران و جادوگران و به نام ملا و طبیبان رفته به قلابان شرایط فراهم می‌آورند. ضمن چاره‌بینی‌های مقصدناک کارمندان شعبچه کافتگاه جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب 2 نفر شخصان روزگاریده برای مشغول شدن به سحر و جادو بازداشت گردیدند. گلبگیم حقداد سال تولدش 1949 استقامت کننده دهه هوشیاری ناحیه ورزا و جعفر و رقیه سال تولدش 1970 بازداشت گردند که با فالبینی، سحر و جادو و مشکل کشایی مشغول بودند. نامبردگان با استفاده از هر گونه اشیا و جسم‌های کرخ که گویا مشکلات کارافتادگان را آسان می‌کرده باشند شهروندان را در منزل استقامتی خود قبول نموده از آنها مبلغ می‌ستانیدند. ضمن از نظرگذرانی منزل استقامتی نامبردگان یک قطار اشیاهای برای سحر و جادو استفاده شونده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شد. یک زن قد یک مرد آمد من بس گرفتم یک دوی قیترما کرده کشایش کار گفته دادم خان بخوان یک قیترما کردم و کشایش کار کردم همیره دادم شرف که معلومات دینی ندارم. از پدرم گرفتیم برم داد که پروردگار همین فرزند من دعای من مستجاب شوه. همه 2 نفر زنه که اومدن پیش شما چی دعا خواندید نمودید؟ دعای دم کشایش. طبیبی فرمودن حقم قاق میشه و اپام ازش نبود و زندون رو اومدیم فتین یک دهم بود خونم. وابسته به حالتهای مذکور نسبت بازداشت شدگان برای عملهای مردم فریبانه‌شان موادهای ضروری ترتیب داده شده است. کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی نیز یک حالت مشغول شدن به سحر و جادو از جانب یک نفر مرد 56 ساله را آشکار نمودند. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. در رفت عملی سازی چاره‌بینی‌های مقصدناک کارمندان ریاست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد نشهداری وزارت کارهای داخلی معین نمودند که شهروند ارنظرف مرتلی سال تولدش 1970 استقامت کننده دهه مشعل ناحیه وخش پیش برای صادر کردن جنایت قلابی سود شده است. در منزل استقامتی شناس شهروند نظیر و رخشانه سال تولدش 1973 واقع در کوچه علیشیر نوایی شهر دوشنبه با دعاخوانی و سحر و جادو مشغول بوده چنین عمل باطل و خرافات پرستانه را همچون منبع درآمد مالی قرار داده است. این چنین نامبرده معلومات طبی نداشته در مکانی که به طلبات سانیتری جوابگو نیست، یعنی در منزل استقامتی مذکور در حالت مستی با استفاده از ظرف شیشگی و تیغ ریش‌تراشی به هجامه کردن زنان و بانوان مشغول می باشد. هنگام کافتگاه از منزل استقامتی نامبرده یک عدد دل گوسفند، قلف، قند سفید، چای قاق، نمک، اسپند، صابون، سوزن، رسمان سیاه، تیغ ریش‌تراشی، یک مقدار کاغذ و کار با نوشتجات عربی، یک شیشه عرق، 7 خلطه تلفنی با خاک قبرستان دریافت و مصادره کرده شد. هنگام دستگیر نمودن حقوق ویران کننده در حالت مستی قرار داشت. طبق خلاصه تشخیص مرکز نارکولوژی
نوشابگی مشروبات اسپریتی استعمال نموده است. پیوسته در برنامه‌ها تکرار به تکرار یادرس می‌گردد که به جز خود شخص دیگر هیچ نفری نمی‌تواند مناسبت خانوادگی و بهداشت روزگار کسی دیگر را تغییر یا آباد سازد. اما متاسفانه از بیسوادی و سستی ارادگی هستند بعضی شهروندانی که به فریب و نیرنگ‌های چنین خرافات پرستان باور می‌کنند. شویش کار چی می‌کنید؟ خود چیده چای ده اسپنده میکنیم دم میدوزم میتونم. همون صابونی که سوزن زدگیم برای چیه؟ برای قیترمه و توزه میشود. عرق هم میخرید؟ برای جلد کمی از دارم میخرم. باز از اشکاریابی کردارهای مردم فریبانه سحرگری نوبتی خبر میدیم. شروان جانالیو نغزیالی سیدالیویچ سال تولدش 1962 معروف با تخلص داملو نغزیالی استقامت کننده ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه که قبلا برای مشغول شدن به سحر و جادو از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت کرده بود و کردارهای مردم فریبانش در حدود پایتخت آشکار گردید، میخواست کردارهای سحر و جادو و عوام فریبانش را در منطقه رشت ادامه دهد. کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت متشکل اوید به خدمترسانی در ناحیه و منطقه رشت در نتیجه گذراندن چهارمین اپراتیو جستجویی نام برده را هنگام انجام دادن چنین خدمترسانی ها بازداشت نمودند. بازداشتگرده برای فریب با باوری شهروندان در آمده با مقصد خوب نمودن مناسبت های زندگی زن و شوهر و بهتر کردن وضع شرایط زندگی نوجوانان، کودکدار نمودن زنان بی‌فرزند، گرم یا خنک نمودن مناسبت های بین آدمان، شفا دادن از هر گونه بیماری ها در هر گونه اشیاءها و مثل سوزن، هزار اسپند، چای قاق، قلف، آب، نمک، پوست هر گونه حیوان بیشتر داخانی نموده بر عوض این خدمت رسانی از مزاجانی به او مراجعه نموده مبلغی پولی از 500 تا 4000 سومانی طلب نموده و دست می آورده است. این موی سر هست و موی چیزی هست بلوش میخونیم و این رو یا علاوه میتین، این برای خنکی یا گرمی کردن هست یا اینکه در جای خنکی میمونه یا در جای گرمی میمونن برای دلگرمی یا برای چی یا خودش در جای گرمی میمونه یا اینکه علاوه در میگیرن این خورایی اینها برای این تومور هست، این برای کشایش کور هست و این برای بخت هست، این هم تومور هست برای کشایش ریزق هست. اینا تشتو هستن، هر کدام اینها را آب میکنه آبشو میخورن استفاده میکنن. وابسته به حالت مذکور نسبت نام برده چرای دخلداری قانونی اندیشیده می شود. اینجا رسیدیم به انتهای برنامه. روزگاری پرسعادت وقتی دسترسی ماست که به قانون ارج گذاریم و زندگیمان مستقیما از رعایت معیارهای قانون سرچشمه میگیرد. تا برنامه آینده خیر.